हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एबे मु आलोचना करी +3 6 सेमेस्टर चतुर्दश पत्र यूनिट 2 चतुर्दश पत्र यूनिट 2 संवाद प्रस्तुति फीचर रचना और विज्ञान प्रस्तुति। यूनिट 2 क्वेश्चन नंबर 1, संवादर व्युत्पत्तिगत अर्थ कौन? सम उपसर्ग बद धातुरु अप्रत्यय जोगे संवाद निष्पन्न होइछि। एहार अर्थ सम्यक भावरे किछि नुआ कथा प्रकाश करिबो। संवादर इंग्राजी प्रतिशब्द कौन? संवादर इंग्राजी प्रतिशब्द गुड़िक रही सेगुड़िक हौछि न्यूज, जर्नाल, टाइडिंग इत्यादि। संवादर जावनिक शब्द कौन? संवादर जावनिक शब्द होछि खबर। किए गोटिए वृंतरे दुईटी पुष्प परी? साहित्य और संवाद गोटिए वृंतरे दुईटी पुष्प परी। संवादर परिसर केउठी परिव्याप्त? संवादर परिसर समाजर प्रत्येकटी क्षेत्र रे परिव्याप्त। संवादर भाषा किभଳି हेबा दरकार? संवादर भाषा सबु लोकंक बुझिबा भଳି भाषा हेबा दरकार। विशेषतः निर्दिष्ट धरणर संवाद पाई निर्दिष्ट प्रकारर भाषा व्यवहार करा जाई पारे। संवाद केउं केउं दिगको प्रसारित? संवाद उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण एई चारि दिगको प्रसारित। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तेणुक न्यूज कहुए। संवाद परिवेषणर मूल उत्स कौन? संवाद परिवेषणर मूल पर्याय होउछि संवाद संग्रह। देखिबाकू गले संवादर किछि निर्दिष्ट उत्स न थाए। जे कौनसी व्यक्ति अनुष्ठान किंबा घटना मध्य संवादर उत्स होई पारे। संवाद केते भागरे विभक्त? कौन कौन? संवाद दुई भागरे विभक्त, प्रत्याशित और अप्रत्याशित। प्रत्याशित संवाद रे केउं केउं संवाद गुड़ी को निया जाई पारिबो? प्रत्याशित संवाद रे सभा समिति, राजनीति, धर्मघट, संवादिक सम्मिलनी, निर्वाचन, स्मरणीय जातीय दिवस, क्रीड़ा प्रतियोगिता, वैज्ञानिक आविष्कार, शिलान्यास, उद्घाटक, उद्यापन संवाद गुड़ी को निया जाई पारे। अप्रत्याशित संवाद रे केउं केउं संवाद को निया जाई पारिबो? अप्रत्याशित संवाद रे केउं केउं संवाद गुड़ी को निया जाई पारिबो? अप्रत्याशित संवाद सुनामी, बात्या, घूर्णिझड़ परी प्राकृतिक दुर्विपाक यथा बन्या, भूमिकंप, अंशुघात, दुर्घटना, चोरी डकायती, नरहत्या, राहाजानी, दुष्कर्म, हिंसाचार, दंगागोल, संघर्ष, रास्तारोको इत्यादि संवाद गुड़ी निया जाई पारे। प्रत्याशित संवाद गुड़ी को केउं उपाय पहुँचे? प्रत्याशित संवाद गुड़िक चिट्ठी, प्रेस विज्ञप्ति, टेलीफोन, फैक्स, ईमेल इत्यादि उपरे पहुँचे। अनुसंधानमूलक संवाद कौन? यह एक स्वतंत्र संवाद। अनुसंधानमूलक संवाद कौन? बोले अनुसंधान लिखाई। अनुसंधानमूलक संवाद प्रस्तुति रे जड़े गोइंदा भली जीवन को अत्यधिक कष्ट देई संवाद संग्रह करिथांती। एपरी संवाद को अनुसंधानमूलक संवाद कहुए। आधुनिक शिरोनामार वैशिष्ट्य कौन? आधुनिक शिरोनामार वैशिष्ट्य भावे स्वच्छता, सरलता, स्पष्टता, सूचनात्मकता को ग्रहण करा जाई पारे। स्वल्प संख्यक अति आकर्षणीय शब्दरे और संक्षेपरे प्रस्तुति शिरोनामाटी पाठक को आकर्षित।
ବେସରକାରୀ ଉତ୍ସରୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିପାରନ୍ତି। ସମ୍ବାଦର ଉତ୍ସ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସମ୍ବାଦର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ସ ନଥାଏ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଥବା ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସମ୍ବାଦର ଉତ୍ସ ହୋଇପାରେ। ସଜ୍ଜୀକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶିରୋନାମ କେତେ ପ୍ରକାରର? ସଜ୍ଜୀକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶିରୋନାମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ଝୁଲନ୍ତ, ବାମ ସମତଳ, ଦକ୍ଷିଣ ସୋପାନୀକୃତ ସମତଳ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୋପାନୀକୃତ, ଝୁଲନ୍ତା ମୁଦ୍ରଣରେ ଧାଡ଼ି, ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଥିବା ଅଧିକ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ, ବହୁଥାକ ବିଶିଷ୍ଟ। ଉଦ୍ଧୃତି ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶିରୋନାମ ରହିଛି। ସମ୍ବାଦକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ସାଧାରଣ ସମ୍ବାଦକୁ ସରସ, ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି, କେଉଁ କାରଣରୁ, କିପରି ଘଟିଲା, ତାହାର ତଥ୍ୟ ବିବରଣୀ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପୂର୍ବକ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ଲିଡ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରୁଥିବା ପ୍ରାୟ ସାଧାରଣ ଲିଡ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ଲିଡ୍ କୁହାଯାଇପାରେ। ଏହା କୌଣସି ଉଦ୍ଧୃତି ନ ଦେଇ ମୂଳ ଖବରର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାଏ। ଆଳଙ୍କାରିକ ଲିଡ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏହି ଧରଣର ଲିଡ୍ରେ ସାଧାରଣ ଜାତୀୟ ନେତା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଜନିତ ତଥା ଅବିଶ୍ୱାସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଶୋକାବାର୍ତ୍ତା ଲେଖାଇଛି। ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଲିଡ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପାଠକଙ୍କ ଆବେଗକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଲିଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପାଠକକୁ ଘଟିଥିବା ସ୍ଥାନ ଓ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବିବାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ମୁଦ୍ରିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ କ'ଣ? କାଗଜ ପୃଷ୍ଠାରେ ମୁଦ୍ରଣ କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ବାଦ ପାଠକ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ତାହା ମୁଦ୍ରିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ କୁହାଯାଏ। ଖବର ସଂଗ୍ରହ ଓ ବିତରଣ ପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ କେଉଁ କେଉଁ ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ଅଛି? ଖବର ସଂଗ୍ରହ ଓ ବିତରଣ ପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ PTIU, AP, ସିନ୍ହୁଆ, AFP, ରଏଟର, ବାସ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥାମାନେ ରହିଛନ୍ତି। କେବେ ଗଣଯୋଗାଯୋଗ କଳାର ଜନ୍ମଜାତକ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ କଳା ବା ଗଣଯୋଗାଯୋଗ କଳାର ଜନ୍ମଜାତକ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କେଉଁ ନଗରୀରେ ଓ କେବେ ରୋମରେ ପ୍ରଥମ ଦୈନିକ ସମାଚାର ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା? ରୋମ ନଗରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 150 ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ତାର୍ଦ୍ଦୁନା ପ୍ରଥମ ଦୈନିକ ସମାଚାର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ବେଙ୍ଗଲ ଗେଜେଟ୍ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା? 1780 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 29 ତାରିଖରେ ଅଗଷ୍ଟସ୍ ହିକଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ବେଙ୍ଗଲ ଗେଜେଟ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ଭାସ୍କର ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା? 2005 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାସ୍କର ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ନୀଳକଣ୍ଠ ଲୋକମତ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା? ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଲୋକମତ 1935 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ନିଆଁଖୁଣ୍ଟାର ପ୍ରକାଶ କାଳ କେବେ? ଗଦାବରୀଶଙ୍କ ନିଆଁଖୁଣ୍ଟାର ପ୍ରକାଶ କାଳ 1938। ଡଗର ପତ୍ରିକାର ପ୍ରକାଶ କାଳ କେତେ? ଡଗର ପତ୍ରିକାର ପ୍ରକାଶ କାଳ 1930 ମସିହା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଖବରକାଗଜ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ 46ଟି ଖବରକାଗଜ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିରୁ କେତେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରକାଶିତ 10 ଗୋଟି ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ନାମ: ସମାଜ, ଧରିତ୍ରୀ, ସମ୍ବାଦ, ସମୟ, ପ୍ରଗତିବାଦ, ଆଶା, ଦିନଲିପି, ପ୍ରମେୟ, ସଂସ୍କାର, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଲୋକାଚାର
ରୀତିରେ ମନୋରଞ୍ଜନର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିତରଣ ଓ ପ୍ରଚାର କରାଯାଏ। ତାହାକୁ ପାରମ୍ପରିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ ସ୍ତମ୍ଭକାର କୁହାଯାଏ? ଯିଏ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଲେଖନ୍ତି ତାହାକୁ ସ୍ତମ୍ଭକାର କୁହାଯାଏ। ଝିଟିପିଟି କହେ ଓ ଗାଁ ମଜଲିସ୍ କେଉଁ କେଉଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ସମ୍ବାଦର ସ୍ତମ୍ଭ ଶୀର୍ଷକ? ଝିଟିପିଟି କହେ ସମାଜ ଓ ଗାଁ ମଜଲିସ୍ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସ୍ତମ୍ଭର ଶୀର୍ଷକ। ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ଶୀର୍ଷକ ସ୍ତମ୍ଭରେ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ଶୀର୍ଷକ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଗାଳ୍ପିକ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ଧଳ ଓ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ସ୍ତମ୍ଭ ଦୁଇଟିର ନାମ କ'ଣ? ବରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ଧଳ ଓ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ସ୍ତମ୍ଭ ଦୁଇଟି ହେଲା ଖୋଲା ବିଚାର ଓ ସନ୍ଧାନ ଓ ସଂକେତ। ସମ୍ପାଦକୀୟ ପୃଷ୍ଠା କ'ଣ? ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଓ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ରୂପେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ମୁଖବନ୍ଧକୁ ସମ୍ପାଦକୀୟ ପୃଷ୍ଠାରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏହି ପୃଷ୍ଠାକୁ ସମ୍ପାଦକୀୟ ପୃଷ୍ଠା କୁହାଯାଏ। ସମ୍ପାଦକୀୟରେ କେଉଁଭଳି ଆଲେଖ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ? ସମ୍ପାଦକୀୟ ମାର୍ଜିତ ଭାଷା ଶୈଳୀରେ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ଭଳି ଆଲେଖ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପତ୍ରପତ୍ରିକାର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ? ସମ୍ପାଦକୀୟ ପୃଷ୍ଠା ପତ୍ରପତ୍ରିକାର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ କାହାର ଭୂମିକା ଅଧିକ ଜରୁରୀ? ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ସମ୍ପାଦକର ଭୂମିକା ଅଧିକ ଜରୁରୀ। ଆଲୁଅ ଲିଭିଗଲା ଆମ ଗହଳରେ ବାପୁଜୀ ନାହାନ୍ତି। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପଦ୍ଧତି? ଆଲୁଅ ଲିଭିଗଲା ଆମ ଗହଳରେ ବାପୁଜୀ ନାହାନ୍ତି। ଏହା ଇଙ୍ଗିତାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତି। ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ପଦ୍ଧତିର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ପଦ୍ଧତିର ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଜୈନ ଦୁର୍ନାମରେ ପୋଲିସ ବାବୁ ଜେଲ୍ ଯିବେ କି? ରୁକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିର ଏକ ଉଦାହରଣ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧରେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ରଣାଙ୍ଗନରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପଦ୍ଧତିର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପଦ୍ଧତିର ଉଦାହରଣ ହେଲା ଜର୍ଡ଼ାନ କନ୍ୟାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ବର। ଫିଚରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଫିଚର ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବା ବିଶେଷତ୍ୱ ମଣ୍ଡିତ ଦୃଶ୍ୟବୋଧାତ୍ମକ ଗଦ୍ୟ ରଚନା ଯାହାକୁ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ପାଠକ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ହୋଇଯିବା ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟୟ କରିବ। ରୂପକାତ୍ମକ ଫିଚରର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ରୂପକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରୂପ ପ୍ଲସ୍ ଚିତ୍ ପ୍ଲସ୍ ଅକ, ଯାହା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆକାରଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ବିଶେଷତ୍ୱରେ ପରିମଣ୍ଡିତ କରିଥାଏ। ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଘଟଣାଶ୍ରିତ ତଥ୍ୟକୁ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ଆକାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ହିଁ ରୂପକ ବା ଆକୃତି ସମ୍ବାଦ। ମାନସିକ ଆଗ୍ରହଧର୍ମୀ ଫିଚର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମାନସିକ ଆଗ୍ରହଧର୍ମୀ ଫିଚରରେ ମାନବିକ ଆଗ୍ରହକୁ ନେଇ ଆଲେଖ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏହା ମାନବଧର୍ମୀ ହୋଇଥିଲେ ଏଥିରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ସ୍ପର୍ଶ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଅସାଧାରଣ ଫିଚର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବିଶ୍ୱର ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ କ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଓ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅସାଧାରଣ ଫିଚର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବରଣୀତ୍ମକ ଫିଚର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବରଣୀକୁ ଫିଚର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରେ। ବ୍ୟାଖ୍ୟାଗତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଫିଚର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ତାହା ପାଠକୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଥାଏ। ଭ୍ରମଣ ବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଫିଚର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଏଥି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଭଲ ଗାଆନ୍ତି। ସମୟ ଓ ଅର୍ଥ ଅଭାବଜନିତ କାରଣରୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ନ ପାରିଲେ ସେ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଠାରେ ଥିବା ଉତ୍କଣ୍ଠାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଫିଚର ମେଣ୍ଟାଇଥାଏ।
आकृति संवाद क्या कहुए ओडिया भाषा रे संवाद व्यवस्था क्षेत्र रे फीचर को आकृति संवाद कहुए। फीचर भाषा और शब्द किपरि होइथिबा उचित ओडिया भाषा रे संवाद व्यवस्था क्षेत्र रे फीचर को आकृति संवाद कहुए। फीचर भाषा और शब्द किपरि हेबा उचित फीचर भाषा सरल और भाषार शब्द व्यवहारिक धारणा अर्थ और ज्ञान अनुसार सहज बोधगम्य हेबा उचित। आकृति और रूपकर व्युत्पत्तिगत अर्थ कौन आकृति और रूपकर व्युत्पत्तिगत अर्थ होची आ कृ प्लस ति रूप हणिज प्लस अक जहाँ तत्व को आकार युक्त व्याख्यान विशेषत्व रे परिमंडित करिथाय। संवाद फीचर क्या कहुए संवाद सहित जड़ित किछि घटनावलीर सुविस्तृति रूप हेउची संवाद भित्तिक फीचर। एथिरे संवादर स्पष्ट छाप थिले मध्य ताहा सहित किछि मात्रारे काल्पनिक आलेख्य मिशी थाए। संस्कृति और मनोरंजन भित्तिक फीचर कौन एपरी फीचर गोटे संस्कृति विषय भल भावे गवेषणा करा जाई तार विभिन्न संस्कृति दिग विषय रे आलोचना करा जाए। एथि सहित लोकंक मनोरंजन उद्देश्य रे सिनेमा यात्रा खेल कसरत प्रभृति भिन्न माध्यम उपरे मध्य आलोचना करा जाए। फीचर शैली किपरि अटे फीचर शैली स्वतंत्र गोटे भल फीचर रे भल शिरोनामा इंट्रो बा उपक्रम मध्यांश और उपसंहार थाए। स्तंभ रचना कौन नीरस संवाद धर्मी तथ्य को सरस पठन कलायुक्त रसमय मनोरंजन धर्मी शिक्षादान भित्तिरे विलसित करिबार सहज सरल सरस अभिव्यक्ति होउची स्तंभ रचना। केउं केउं विषय को नहीं स्तंभ रचना करा जाई थाए स्तंभकारक निजस्व रुचि और धारणा अनुसार राजनैतिक सामाजिक सांस्कृतिक विज्ञान शिल्प ग्रामांचलर समस्या अर्थनीति वाणिज्य साहित्य शिक्षा धर्म दर्शन आदि विषय को नहीं स्तंभ रचना करा जाए। स्तंभ किपरि प्रकाशित हुए पत्रिका दिरे विशेष संख्याटीर विशिष्टता को नहीं कहानी सूत्र रे प्रकाशित हुए। स्तंभ विज्ञानर उद्देश्य कौन विज्ञानर उद्देश्य होउची गोटे उत्पाद और सेवा को विक्रय करिबा। विज्ञापनदाता लोकं को विश्वास दियंती जे सेमानंक सामग्रिक सेवा हेउची सर्वोत्कृष्ट। व्यावसायिक विज्ञापनर मूल उद्देश्य कौन लोक मानसिकता को विभिन्न माध्यम बा लोक मानसिकता को विभिन्न भाव प्रलोभित करिबा व्यावसायिक विज्ञापनर मूल उद्देश्य। एथिपाई व्यवसाय माने अनेक कौशल और फंदी फिकर करिथांती। शिक्षार मान बढ़ाइबा पाई विज्ञापन की बाणी शुणाइछि शिक्षा द्वारा सामाजिक आसे जनमंगल राष्ट्र रे शैक्षिक सचेतनता आनिबा पाई विज्ञापन बाणी हेउछि सभिए बढ़िबा राष्ट्रर सार्विक विकास शिक्षा उपरे निर्भरशील एहा द्वारा सचेतनता करा जाई थाए। विज्ञापन प्रस्तुति समय रे कहा उपरे गुरुत्व प्रदान करिबा उचित विज्ञापन प्रस्तुति समय रे भाषा उपरे गुरुत्व आरोप करिबा उचित। भाषार वर्णाली भितरे विज्ञापन एक प्रकारर माया महल सृष्टि करी समस्त को निज प्रति आकर्षित कराई पारे। विज्ञापनर ओडिया आभिधानिक अर्थ कौन विशेष बा विशिष्टार्थक बी उपसर्ग रे ज्ञाप धातुरु अन ती प्रत्यय जोग होई विज्ञापन।
ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଶବ୍ଦର ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏହାର ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଜଣାଇବାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସରକାରୀ, ଘରୋଇ ଓ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉତ୍ତମ ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣକୁ ବିଜ୍ଞାପନ ଅଭିହିତ କରିଯାଇଛି। ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପନ କଳା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରସାର ଓ ଅନ୍ୟର ଆଦର ଭାଜନ ପାଇଁ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ବିଶେଷତ୍ୱ, ଗୁରୁତ୍ୱ, ଚାହିଦା ପୂରଣ, ସମର୍ଥ, ସୁଲଭ ଯୋଗାଣ, ଗୁଣାତ୍ମକ ଅବଦାନ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଅଭିପ୍ରେରଣା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରଚାରିତ କରିବାର ମାଧ୍ୟମକୁ ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପ୍ରଭାବ ବୈଚିତ୍ର୍ୟକୁ ବିଜ୍ଞାପନ କଳା କୁହାଯାଏ। ବିଜ୍ଞାପନର ବୃଦ୍ଧିକରଣ କେଉଁ ସବୁ କାରଣରୁ ଘଟିଥାଏ? ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସୁବିଧାବାଦୀ ଲାଭଦାୟକ ସଂସ୍ଥା ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜ୍ଞାପନର ପ୍ରୟୋଜନ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ବସ୍ତୁବାଦୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ, ମନୋବୃତ୍ତିଗତ ଭୋଗବାଦୀ ସଭ୍ୟତା, ଚାକଚକ୍ୟ, ବଜାର ସ୍ଥିତି ଓ ଅର୍ଥନୀତିକ ଉଦ୍ଭାବନ ପତନ ବିଜ୍ଞାନର ବୃଦ୍ଧିକରଣ ଘଟାଇଛି। ବିଜ୍ଞାପନ କଳାରେ ଅଭିପ୍ରେରଣା କୌଶଳ କ'ଣ? ବିଜ୍ଞାପନ କଳାରେ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଏକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆକୃଷ୍ଟୀକରଣ କୌଶଳ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସମୂହ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଥବା ମିଳିତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ସଂସ୍ଥାର ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀର ଉପଯୋଗିତା ବା ନିଜ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଅଭିପ୍ରାୟିକ ଅର୍ଥରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଜଣାଇବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ତତ୍ପରତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରାଯାଏ ତାହା ଅଭିପ୍ରେରଣା। ବିଜ୍ଞାପନ କିପରି ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନିଏ? ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଇ ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରେ ତାହା ହିଁ ବିଜ୍ଞାପନକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ କିପରି ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି? ପ୍ରଶଂସା, ନିନ୍ଦା, ପୁରସ୍କାର, ସୁଲଭ ସୁବିଧା, ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ, ଅନ୍ୟ ସମଗୋତ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ ବା ବିଚାରବୋଧ ସହିତ ତୁଳନା ଓ ନିଜସ୍ୱ ଉତ୍କର୍ଷ ପ୍ରତିପାଦନ ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ବାହ୍ୟିକ ଅଭିପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି କରି ଉପଭୋକ୍ତାକୁ ବଶୀଭୂତ କରନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାପନ କିପରି ଦର୍ଶକ ମନକୁ କିଣିଥାଏ? ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକୃତ ରଙ୍ଗରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚିତ୍ର ଛବିକୁ ରଙ୍ଗିତ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ କିଣିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗୀନ ଛବି, ଚିତ୍ରପଟ, ଫଟୋ ପ୍ରଭୃତି ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ ହୋର୍ଡ଼ିଂମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ। ବ୍ୟବସାୟିକ କିପରି ବିଜ୍ଞାପନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ଶୈଳୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ? କୁଶଳୀ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ନୂଆ ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାର କରନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ କେତେକ ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ଶୈଳୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ। ବିଜ୍ଞାପନର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଭଲ ଭାବେ କହିପାରିବା ଅଥବା ନିଜକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶୈଳୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାପନର କାର୍ଯ୍ୟ। କହିବା ଚାତୁରୀ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ବିଜ୍ଞାପନ କାହା ଉପରେ ଆଶ୍ରିତ କରିଥାନ୍ତି? ବିଜ୍ଞାପନ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ, ସୁବିଧାବାଦୀ ଲାଭଦାୟକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଗଣ ସଚେତନତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାପନର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କିପରି ବଢ଼ିଥାଏ? ବିଜ୍ଞାପନ ବ୍ୟବସାୟିକ କୌଶଳ କରି ଜନମନ ଭରଣ କରେ, ମାତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ସୃଜନ କୌଶଳର ଲୋକଦ୍ରୁତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାପନ ସାହିତ୍ୟାଶ୍ରିତ ହୋଇଗଲେ ଏହାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢ଼ିଥାଏ। ପ୍ରଚାର କର୍ମ ସମ୍ପାଦିତ କରିବାକୁ ବିଜ୍ଞାପନ କାହାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାଏ? ପ୍ରଚାର କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ବିଜ୍ଞାପନ ସାହିତ୍ୟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାଏ। ସାହିତ୍ୟ ପୃଷ୍ଠାରେ ଢଗ ଢମାଳି, ଲୋକବାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ଭରପୁର ହୋଇଅଛି।
विज्ञापन केउथिरे सचेतनता सृष्टि करिथाए? विज्ञापन शिक्षा, स्वास्थ्य, पाणीपाग, कृषि विज्ञान प्रभृति विभिन्न क्षेत्र में यह सचेतन सृष्टि करिथाନ୍ତି। परिवार कल्याण पाई सरकार कि विज्ञापन देइथिले? प्राचीन काल रे परिवार बढ़ी चलीथिला। जणे मात्र उपार्जनक्षम मनीष विराट परिवारर बोझ बहन करिबा कष्टकर व्यापार होई पड़िथिला। तेणु सरकार विज्ञापन देइथिले आमर दुई परे परे स्लोगान प्रथमटी एबे नुहे द्वितीयटी केबे नुहे। कहा प्रभाव रे परिवार नियोजन सफल हैला। दूषित जल और गणागणी टंका रखिबा पाई कि प्रकारर विज्ञापन बाहरी अछि? दूषित जल पान कले विभिन्न प्रकारर रोगरे आक्रांत हेबा पाई पड़िथाए। टंका पैसा गणी न रखिले मनीष ठकामीर शिकार होइथाए। एही प्रकारर सचेतनता आनिबा पाई सुंदर और शिक्षणीय विज्ञापनटी हेला पानी पीवा छाणी पैसा नेबा गणी। केउं सबु कारण विज्ञापनर तथ्य भंडार अटंती? विज्ञापन जेतेबेले साहित्य उपलक्ष्य व्यंजना प्रतीक और भाव ऐश्वर्य सहित जड़ित होइथाए सेतेबेले अभिप्रेरणा कार्य को चमत्कार और रमणीय भावरे संपादन करिबारे समर्थ होइथाए। ए दृष्टिरु भल काव्य संगीत रसिक और भाव को उत्तम विज्ञापनर उत्पादन और स्लोगान जगाई देवार तथ्य भंडार अटंती। विज्ञापनर भूमिका कौन? जनशिक्षा प्रति आग्रह मना हेबा, वन्य जंतु को सुरक्षा देवा, संस्था मानकर कल्याणकर भावमूर्ति को प्रख्यापन करिबा इत्यादि गण सचेतना सृष्टिकारी सामाजिक विज्ञापन गुड़िकर भूमिका एकांत जरूरी अटे। केउं क्षेत्र रे बजार परिचायकंक विशारदीय परामर्श ग्रहण योग्य? विज्ञापित प्रसंग और वस्तुर समकालीन आवश्यकता यथार्थता बजार स्थिति जनमानसर आंतरिकता को लक्ष्य करी केउं माध्यमरे किपरि भाषा और चित्र जोगे विज्ञापित हेबा उचित ताहा स्थिर करा जिबा उचित। विज्ञापन कला और साहित्य किपरि संपर्कित व संपर्कनित? विज्ञापन एक कला, कम शब्द रे अधिक भाव प्रकाश एहार विशेषत्व। विज्ञापन दाता माने विज्ञापन प्रसारण निमंते अर्थ प्रदान करती। दाम्पत्य जीवन रे संदेह और विशृंखला देखा देइछि। एहार सकारात्मक फल पाई केउं केउं उपन्यास को विज्ञापन धर्मी साहित्य कृति कुहा जाई पारिबो? दाम्पत्य जीवनर संदेह और विशृंखला देखा देइछि। जदि एहार सकारात्मक फल निमंते कान्हूचरणक का प्रतिभा रायंक देहातीत विभूति पट्टनायकंक बधू निरुपमा प्रतिभा शतपथींक तन्मय धूली इत्यादि साहित्य कृति बढ़िबा होउछि विज्ञापन धर्मी उपन्यास। आजर आलोचना एतिके समाप्त करुछि। परवर्ती भिडियो रे यूनिट 3 फॉर आलोचना करिबे। नमस्कार। भिडियोटी को भल लगी लाइक शेयर कमेंट निश्चय करिबे। नमस्ते।